सहनाववतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सूत्रभाष्यप्रणेतारौ वेदान्ताभ्यप्रभाकरौ वन्दे परस्परात्मानौ बादरायणशङ्करौ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि अधीहि भगवो ब्रह्म श्रीमच्छङ्कर भगवत्पूज्यपादमहासद्गुरुभ्यो नमः। श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती सद्गुरुभ्यो नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अग्रे उपस्थितेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यो जिज्ञासुभ्यः हार्दान् प्रणामान् समर्पयामि। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्ये द्वितीयाध्याये तृतीये पादे चतुर्दश सूत्रैरुपनिबद्धे अस्मिन् उत्क्रांतिगत्यधिकरणे इदं सूत्रं त्रयोदशम् अधिकरणम्। तस्मिन् पादे त्रयोदशम् अधिकरणम्। त्रयोदशे अधिकरणे उत्क्रांतिगत्यधिकरणे तदुपनिबद्धं द्वादशं सूत्रम्। द्विवारं पठित्वा सूत्रार्थं तद्भाष्यभागं च यथाचार्यानुग्रहम् इदानीं विचारयामः। इदं सूत्रं पादादितः 30तमं सूत्रं, तस्मिन् अधिकरणे द्वादशं सूत्रं, पादादितः 30तमं सूत्रम्। सर्वाग्रे शंकर भगवत पूज्यपादानां प्रशस्ति श्लोकमेकं पठित्वा तेषां पादारविन्दयोः शिरसा प्रणिपत्य अनुग्रहं च प्राप्य प्रकृतं
त्रिंशत्तमं सूत्रम् अवशिष्टभाष्यभागञ्च यथानुग्रहं विचारयामः। सर्वादौ प्रशस्तिश्लोकमेकं पठामः। आचार्य प्रशस्तिश्लोकमेकं पठामः। ओम यानुभूति स्वयं ज्योतिरादित्येषा न विग्रह शंकराख्याचतं नौमि सुरेश्वरपदास्पदम्। ओम यानुभूति स्वयं ज्योतिरादित्येषा न विग्रह शंकराख्याचतं नौमि सुरेश्वरपदास्पदम्। अथ श्रीमच्छंकर भगवतः कृतौ शारीरकमीमांसा भाष्ये द्वितीये अविरोधाध्याये तृतीये पादे त्रयोदशं चतुर्दशसूत्रात्मकम् उत्क्रान्तिगत्यधिकरणम्। ओम उत्क्रांतिगत्यागतीनाम् ओम स्वात्मना चोत्तरयोः ओम नाणुरतश्रुतेरिति चेन्नेतराधिकारात् ओम स्वशब्दोन्मानाभ्यां च ओम अविरोधश्चन्दनवत् ओम अवस्थितिवैशेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमाद्धृतिः ओम गुणाद्वालोकवत ओम व्यतिरेको गंधवत ओम तथा च दर्शयति ओम पृथगुपदेशात् ओम तद्गुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत् ओम यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तद्दर्शनात् ओम पुंस्त्वादिवत्वस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात् ओम नित्योपलब्धिरुपलब्धि प्रसंगोन्यतर नियमो वान्यथा। ಇವು ಈ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಗತ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಪರಿಬದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ 14 ಸೂತ್ರಗಳು. ಈಗ ಪ್ರಕೃತಂ ಇದಾನೀಂ ತ್ರಿಂಶತ್ತಮಂ ವಿಚಾರಯಾಮಃ. ತ್ರಿಂಶತ್ತಮಂ ಸೂತ್ರಂ ವಿಚಾರಯಾಮಃ. ಓಂ ಯಾವದಾತ್ಮಭಾವಿತ್ವಾಚ್ಚ ನ ದೋಷಸ್ತದ್ದರ್ಶನಾತ್ ಓಂ ಯಾವದಾತ್ಮಭಾವಿತ್ವಾಚ್ಚ ನ ದೋಷಸ್ತದ್ದರ್ಶನಾತ್. ಯಾವದಾತ್ಮಭಾವಿತ್ವಾತ್ ಕಸ್ಯ ಯಾವದಾತ್ಮಭಾವಿತ್ವಾತ್ ಸಂಯೋಗಸ್ಯ ಕಸ್ಯ ಸಂಯೋಗಸ್ಯ ಕಯೋಃ ಸಂಯೋಗಸ್ಯ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನೋಃ ಸಂಯೋಗಸ್ಯ ಯಾವದಾತ್ಮಭಾವಿತ್ವಾತ್. ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಇವುಗಳ ಸಂಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಷ್ಕಲವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವು ನಿರ್ಗುಣನು ಆದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯ ಸಂಬಂಧ ಸಂಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಸಾರಿತ್ವ ಮತ್ತೆ ಜೀವತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಆ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಂಯೋಗ ಆಗುವಾಗ ಬರುತ್ತವನಿಗೆ. ಆಯಿತು, ಈ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಯೋಗ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಏನು, ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವದಾತ್ಮಭಾವಿತ್ವಾತ್ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನೋ ಸಂಯೋಗಸ್ಯ. ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಆತ್ಮ ಇವುಗಳ ಸಂಯೋಗ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಯಾವದಾತ್ಮಭಾವಿತ್ವಾತ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆತ್ಮತತ್ವದ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪವು ನಮಗೆ
ಗೊತ್ತಾಗುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೆ. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪವು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸಂಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಯೋಗ ಉಂಟಾದ ಮೇಲೆ ಸಂಸಾರಿತ್ವ ಬರುತ್ತೆ. ಸಂಸಾರಿತ್ವ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಜೀವತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅದೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಂಯೋಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸಂಯೋಗ ಹೋದ್ರೆ ಸಂಸಾರಿತ್ವನೂ ಇಲ್ಲ, ಜೀವತ್ವನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. ಓಹೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಂಸಾರಿತ್ವ, ಈ ಒಂದು ಯಾವುದಾತ್ಮಭಾವಿತ್ವ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಸಂಯೋಗ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ? ಈ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಅರ್ಥವಾಗುವವರೆಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಸಂಸಾರಿತ್ವ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ? ಯಾವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪವು ನಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆಯೋ, ಅರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆಯೋ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜೀವತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ. ಜೀವತ್ವನ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಅದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯರೂಪವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಜೀವತ್ವ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಅಂತ ಬಂತು. ಹೌದು ತಾನೆ? ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಅಂತ ಏನು ಬಂತು? ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೃತ್ವ, ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಅಂದರೆ ಫಲ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ, ಅಷ್ಟೆ. ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು, ಫಲ ಅನುಭವಿಸೋದು. ಈ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು, ಫಲ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಶರೀರ ಬೇಕಷ್ಟೆ, ಜನ್ಮ ಇರಬೇಕು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಶುರು. ಜನ್ಮ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪವು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇರುತ್ತಿದ್ದು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥವಾಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಅರ್ಥವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇವು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಕಾರಣ, ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣ, ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಅರ್ಥವಾಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಕೇವಲ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಹೋಯಿತು. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಅದು ಯಾತ್ರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೇನು ಸಾಧನ ಅದು ಹೇಳಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಉಪಕರಣವೂ ಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ಏನು ಬೇಕು? ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ. ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನ ಆದರೆ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಹೋಯಿತು, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಆದರೆ ಆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೋಯಿತು, ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇನ್ನೇನೂ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅರ್ಥ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ. ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣ ಅದ್ಭುತ. ಎಲ್ಲ ಪದೇ 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 ಹೇಳಿ 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 ಭಗವತ್ಪಾದರು ನಮಗೆ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸಾರಿತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ? ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಇವೆರಡರ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಧ್ಯಾಸದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಭ್ರಾಂತಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಹೀಗೆ ಈ ಭ್ರಾಂತಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಈ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಭಾವ ಬಂದಿದೆ. ಬುದ್ಧಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಭಾವ ಬಂತು, ಸಂಸಾರಿತ್ವ ಶುರುವಾಯಿತು, ಜೀವತ್ವನು ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಸರಿ, ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗ? ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನೂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸ್ವರೂಪ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ವರೂಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಕೇಳಿವೆ ಅದನ್ನು. ಅದು ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿರ್ವೇದಮಾಯಾತ್ ನಾಸ್ತ್ಯಕೃತ ಕೃತೇರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಸ ಗುರುಮೇವ ಅಭಿಗಚ್ಚೇತ್. ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ, ಏನೋ ಅವರು ಏನೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಆಗ ಬಾ ಈಗ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಗುರುವೇ ಅಲ್ಲ. ತಸ್ಮೈ ಸ ವಿದ್ವಾನ್ ಉಪಸನ್ನಾಯ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಚಿತ್ತಾಯ ಶಮಾನ್ವಿತಾಯ ಏನಾಕ್ಷರಂ ಪುರುಷಂ ವೇದ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರೋವಾಚತಾಂ ತತ್ವತೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಪ್ರೋವಾಚತಾಂ ತತ್ವತೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಂ. ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೀತಾರೆ, ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರು, ಆಚಾರ್ಯಸ್ಯಾಪ ಎಂ ನಿಯಮ. ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಇದು ನಿಯಮ ಕಣ್ರಿ. ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತೇನು, ಈ ಒಂದು ಸಮಿತ್ಪಾಣಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಕೃತಾರ್ಥನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅವನಿಗೆ ನಿಯಮ. ಯತ್ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಸಚ್ಚಿಷ್ಯ ನಿಸ್ತಾರಣಂ ಅವಿದ್ಯಾಮಹೋದಧೇ ಅಯಂ ನಿಯಮ ಆಚಾರ್ಯಸ್ಯ ನಿಯಮ. ಏನಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದು. ಇರಲಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಇದು ಉಪಾರ ಸಂಬಂಧ ಇರೋವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ತದ್ದರ್ಶನಾತ್. ಅಂದ್ರೇನು ತದ್ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಕೂಡ, ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತದ್ದರ್ಶನಾತ್. ಅಂದ್ರೇನು? ತಥೈವ ದರ್ಶನಾತ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು, ಯಾವದಾತ್ಮಭಾವಿ, ಯಾವುದು ಜೀವತ್ವ ಸಂಸಾರಿತ್ವ, ಯಾವದಾತ್ಮಭಾವಿ, ಇದನ್ನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆಯೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಇದು ಸೂತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನ್ರಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ಬೇಕಾ? ಅಯ್ಯ, ಇದು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದರೂ ಅರ್ಥವಾಗೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಇದು ಪದೇ 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 ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಆಗೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಹೋ ತಾಳಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥವಾದಾಗಿದೆ ಅನ್ಬಹುದಷ್ಟೆ. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಇದು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಈಗ ಈ ಯಾವದಾತ್ಮಭಾವಿತ್ವಾತ್ ಇದು ನ ದೋಷ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಯಿತು, ಭಾಷ್ಯವಾಯಿತು. ಈಗೇನು ತದ್ದರ್ಶನಾತ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ತೋರಿಸಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೂ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಇಂಥ ಕಡೆ ಇದೆ, ಶ್ರುತಿ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಅರ್ಥ. ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರರು. ನೋಡೋಣ 141ನೇ ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗ. ಕಥಂ ಪುನರವಗಮ್ಯತೆ ಯಾವದಾತ್ಮಭಾವಿ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಯೋಗ ಇತಿ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಂಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಜೀವತ್ವ, ಅದರಿಂದ ಸಂಸಾರಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಯೋಗ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಜೀವತ್ವ, ಅದರಿಂದ ಇದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ತದ್ದರ್ಶನಾತ್ ಇತ್ಯಾಹ. ನೋಡಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಗಳೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತದ್ದರ್ಶನಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಏನು, ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ. ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದರೆ ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣ. ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣಮೇವ ಬಲೀಯಃ. ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣಂ ಬಲೀಯಃ. ಏನಪ್ಪ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ, ಬಲೀಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ರಾಮ ರಾಮವರ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು, ಬಲೀಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಶಬ್ದ. ಅರೆ ಅದೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಬಲೀಯ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಬಲಿಯಾನ್, ಇದು ಸಕಾರಾಂತ ಬಲಿಯಸ್ತ್ ಶಬ್ದ. ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಆದರೆ ಬಲಿಯಾನ್, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಆದರೆ ಬಲಿಯಸಿ, ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಆದರೆ ಬಲಿಯ. ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೊಂಚ ಕೊಂಚ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಕರಣದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೆ. ಇನ್ಯಾವ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಗಲಿ ಆ ಥರ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ದರ್ಶನ ತಥಾ ಹಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ದರ್ಶಯತಿ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಉಪನಿಷದ್ ವಾಕ್ಯ. ಇದು ತಥಾ ಹಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಯೋಯಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಾಣೇಶು ಹೃದ್ಯಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಪುರುಷ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಮಯನಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಮಯನಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅನ್ನಮಯ ಆತ್ಮ ಮನೋ ಪ್ರಾಣಮಯ ಆತ್ಮ ಮನೋಮಯ ಆತ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆತ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದ್ದಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಬುದ್ಧಿಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಬುದ್ಧಿಮಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ಅರಿವು ಎಂಬ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇದು ಕೋಶ ಪ್ರಕರಣ. ಕೋಶ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲ ಕೋಶಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದು? ಅನಾತ್ಮ ಪ್ರಕರಣ. ಯದ್ಯಪಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರಿವು ಅಂತ ಅರ್ಥಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಅಂತ ಅರ್ಥವಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬಲಾತ್ ಅತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಅಭಿಧೀಯತೆ. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಬುದ್ಧಿ ಅಭಿಧೀಯತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಮಯ. ಬುದ್ಧಿಮಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಚುರ. ಬುದ್ಧಿ ವಿಕಾರ ಅಂತಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಚುರ ಅಂಥೇಳಿ. ಹೃದ್ಯಂತರ್ಜ್ಯೋತಿ, ಹೃದ್ಯಂತರ್ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗುಹೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಅಂತರ್ಜ್ಯೋತಿ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯನಾಗಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಆ ಪುರುಷ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಸಹ ಸಮಾನ ಸನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ, ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ, ಸುಷುಪ್ತ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ ಮೂರೂ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಮಾನನಾಗಿ ಲೋಕಾವನು ಸಂಚರತಿ. ಏನು? ಜಾಗೃತಿನಿಂದ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸ್ವಪ್ನದಿಂದ ಜಾಗೃತ ಬರ್ತಾನೆ, ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಸುಷುಪ್ತಿ, ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಅನುಸಂಚರತಿ ಅಂದರೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ? ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯಿತು? ಈ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಾಧಿ ಸಂಘ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತಾಯಿತು. ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಯಾತಕ್ಕಿದು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇದ್ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಸಮಾನದಿಂದ ಅಂದರೆ ಸಮಾನನಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನ್ರಿ, ಜಾಗೃತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕಣ್ರಿ. ಸುಷುಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮಿಥ್ಯಾರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಮೂರೂ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏಕರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಇವನು. ಯಾರು? ಈ ಬುದ್ಧಿ. ಅವನೇ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸುಷುಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹೀಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನು ಅವ ಅವನು ಬುದ್ಧಿಪಾಲ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ಅವನೇನು ಗೊತ್ತೇನು, ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ವಪ್ನದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜಾಗೃತಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸುಳ್ಳು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾಯತೀವ ಲೇಲಾಯತೀವ, ಧ್ಯಾಯತೀವ ಧ್ಯಾಯತೀವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವವನಂತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಧ್ಯಾನ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈ ಧ್ಯಾಯತೀವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮನೋವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬರೀ ಧ್ಯಾನ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವವನಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಲೇಲಾಯತೀವ, ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಲೇಲಾಯತಿ ಅಂದರೆ, ಲೇಲಾಯತಿ ಅಂತಂದರೆ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ. ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ತಾನೆ, ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರ, ಮನಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಅಂತಃಕರಣ, ಅದರ ವ್ಯಾಪಾರ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ, ಎರಡೇ. ಧ್ಯಾಯತೀವ ಲೇಲಾಯತೀವ ಅಂದುದರಿಂದ ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ಯಾಯತೀವ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೋವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಲೇಲಾಯತೀವ ಅಂತಂದರೆ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡುವವನಂತೆ ಇವಕಾರ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಚುರ ಬುದ್ಧಿಮಯ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಸಮಾನನಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇವನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸಂಘ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನ ಆ ಸಂಸಾರಿತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಸುಷುಪ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕೆ, ಸಮಾನ ಸನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ. ಸಮಾನ ಸನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾ? ಜಾಗೃತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ ಸಂಯೋಗ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ, ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯಿತು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಗೃತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭ್ರಾಂತಿ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ, ಸಂಯೋಗ ಆಯಿತು, ಭ್ರಾಂತಿ ಜ್ಞಾನ ಜೀವತ್ವ ಬಂತು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭ್ರಾಂತಿ ಜ್ಞಾನ ಜೀವತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾದಾಗಾಯಿತು. ನೋಡಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಆಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ಅಜ್ಞಾನ ಅವಿದ್ಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಭೇದ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಹೇಳಿದೆ, ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೂಪ, ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪ ಇದೆ ಅವಿದ್ಯೆಗೆ. ಹೌದು, ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಕಾರಿಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ 3 ರೂಪಗಳು. ಒಂದು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನಾಭಾವ. ಇವ 3 ರೂಪದಿಂದ ಈ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 3 ರೂಪದಿಂದ ಇದೆ ಇದು. ಈ 3 ರೂಪದಿಂದ ಇರೋದಾದರೆ ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ. ಇದು ತುಂಬ ಒಂದು ಇದಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಿಳಿಬೇಕಾದಂತ. ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಧವಾಗಿ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವಿದ್ಯೆ. ಆದರೆ ಈ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆನೋ ಅಥವಾ ಸಂಶಯ ರೂಪ ತಿಳುವಳಿಕೆನೋ ಆಗಬೇಕು. ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾಭಾವ ರೂಪದಿಂದ ತೋರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಅಭಾವ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಇದು ಜ್ಞಾನಾಭಾವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಜ್ಞಾನಾಭಾವ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಈ ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಇವಾಗ ಒಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಯಿತು, ಮೋಟು ಮರ ಇದೆ, ಮೋಟು ಮರ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಓಹೋ ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ಮನುಷ್ಯನೋ ಅಥವಾ ಮೋಟು ಮರನೋ ಎರಡೂ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು. ಆ ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾಭಾವ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಆ ಮರದ ಒಂದು ಪರಮಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾಭಾವ. ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಏನು, ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ರೀ, ಇವನು ಮೋಟು ಮರ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಕಳ್ಳನೇ ಇವನು, ಮನುಷ್ಯನೇ ಇವನು ಅಂತ ಇದು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ. ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಕಾರಣ? ಇದಕ್ಕೂ ಜ್ಞಾನಾಭಾವನೇ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನಾಭಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯ. ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯಿತು, ಈ ಜ್ಞಾನಾಭಾವವನ್ನು ಕಾರಣವಿದ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಾರ್ಯವಿದ್ಯೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಜ್ಞಾನಾಭಾವ, ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಕಾರಣ. ಅದು ಇವೆರಡೂ ಕಾರ್ಯ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಶಂಕರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಿದ್ಯೆ, ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಣವಿದ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಜ್ಞಾನಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಿದ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತೇನಪ್ಪ? ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನಾಭಾವದಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಈ ಜ್ಞಾನಾಭಾವ, ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನ, ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲ ಕಾರಣವಿದ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬೀನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಎಂಥ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ದುರ್ಬೀನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಿಕ್ಕೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅವತಾರದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಬೇರೆದು ಬಿಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಅದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರ ಅವತಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಒಂದು ಈ ಮೂಲ ಕಾರಣವಿದ್ಯೆ, ಆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಿದ್ಯೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂರೂ ವಿಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವಿದ್ಯೆ ವಿಭಾಗ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೊರತಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವಿದ್ಯೆ ಇದೆ, ಮೂಲ ಕಾರಣವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಪಾದರವರ ಒಂದು ಅವತಾರ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲವಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ವಿಚಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನು, ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೇನೋ ಇಷ್ಟೋ ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದು? ಪ್ರಥಮತಃ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ತರ್ಕ 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 ತರ್ಕ. ಯಾವುದು? ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲ ಕಾರಣವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಣ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತರ್ಕವೇ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು. ಉದ್ಧಾರ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು? ತರ್ಕ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತರ್ಕದಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಾದಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ
ನಾವು ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತರ್ಕದ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಗೌಡಪಾದರು ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ. ಬೌದ್ಧರ ತರ್ಕ, ಬೌದ್ಧರ ಯುಕ್ತಿ, ಅದೇ ಯುಕ್ತಿ ಬಳಸಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೇನೆ ತಿರುಗುಬಾಣ ಹೊಡೆದ್ರು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಾಸ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತರ್ಕ ಪ್ರಧಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತರ್ಕ ತರ್ಕ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋದು? ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿವಾದಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವನು ವಾದ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ ಏನು ನನಗೆ ದೇವರ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾರೇ ಹೋಗ ಎದ್ದೋಗ ಯಾಚೆಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತರ್ಕದಿಂದಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತರ್ಕ ತರ್ಕ ತರ್ಕದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತರ್ಕ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ, ಅವರ ವಾದವನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಅವರು ವಾದದಿಂದಲೇ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಅಧ್ಯಾರೋಪ ಅಪವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಣ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ವಾದದಿಂದಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವಾದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಂದು ಘಟ್ಟ. ಒಂದು ಯಾವುದು ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತ ಈ ಧ್ಯಾಯತಿ ವದೇಲಾಯತಿ ಏನು ಸಮಾನ ಸನ್ ಉಭೌ ಲೋಕ ವನಸಂಚರತಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಮಾನ ಸನ್ ಅಂದರೆ ಸಮಾನವಾಗಿ, ಅದೇನು ಈ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏಕರೂಪವಾಗಿದೆ, ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಏಕರೂಪವಾಗಿದೆ. ಜಾಗೃತಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ತೋರಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಗೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅವಿದ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಮಾನವಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ. ಓಹೋ, ಬಗೆ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಗೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ? ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 3 ಬಗೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 4ನೇ ಬಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನ, ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಾಭಾವ. ಇದು 3 ಒಂದು ಬಗೆ ಯಾದಕ್ಕೆ ಅವಿದ್ಯೆಗೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿರೋವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಿದ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಮೂಲಾವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. 3 ಬಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಪಾದರವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಹೀಗಿದೆ, ಇದೆ ಭಾಷ್ಯ, ಇದೆ ಭಾಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿದೆ 4ನೇದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು 4ನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ 3ಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲ ಕಾರಣ, ಮೂಲಾವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊರೆ ಹಚ್ಚಿ. ಅದು ಕೊನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಎಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಶಂಕರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು. ಶಂಕರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಯಾರು ಯಾಕೆ? ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಏನಂತ? ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇರಲಿ, ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇರಲಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ, ಅನುಪಲಬ್ಧಿ ಎಲ್ಲಾನು ಇರಲಿ. 6 ಪ್ರಮಾಣ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ವೇದಾಂತಿಗಳು. 6 ಪ್ರಮಾಣ ತಾನೇ ಒಪ್ಪಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೂ ಪ್ರಮಾಣ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ
ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ 3 ಕಾಸಿನ ಕವಡೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆಯಿತು. ನೀವೆಷ್ಟೇ ತರ್ಕ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಆಗಮ ತೋರಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಏನ ಮಾಡಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದವರು ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದರವರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಾದ ಅನ್ನೋದನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನು ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇದು ಹೇಗೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಉದ್ದಾಮ ಪಂಡಿತರು, ನೀವು ವ್ಯಾಕರಣ ಪಂಡಿತರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವಿಭಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ್ಕವೂ ಇಲ್ಲ. ಗಿರ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕುತರ್ಕ ಅಷ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದೇನೋ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಂಕರ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಈ ಬೇರೆ ತತ್ವ ವಿವೇಚನೆ, ಸುಗಮ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಏನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಮನಗಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಬಹುದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು. ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇದೇನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಭಿಮಾನ, ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಪೂರ್ವಗ್ರಹ, ಏನೋ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ತಲೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ಒಬ್ಬೆ ಆಯ್ತು ಹೋಗು. ಇಲ್ಲೇ ಅಭಿಮಾನ ಏನು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಣ್ರಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಥ್ಯಾಭಿಮಾನವೋ ದುರಭಿಮಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರರು ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ ಭಾಷೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸೌರ್ಯಾಯಣಿ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಈ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಶಂಕರ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ, ಆದರೆ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೇನು, ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ಯಾವ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಕೂಡ್ದು. ಇದುವರ ತನಕ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರೇ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ. ವಿಚಾರ 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 ಮಾಡು, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡು, ನನ್ನೂ ನಂಬೇಡ, ವಿಚಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಿತ್ವಾ ಸರ್ವಾಭಿಮಾನಂ ಶೃಣು, ಹಿತ್ವಾ ಸರ್ವಾಭಿಮಾನಂ ಕೇಳು. ಯಾವಾಗ ಕೇಳು, ಹಿತ್ವಾ ಸರ್ವ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಅಭಿಮಾನಗಳನ್ನು, ಏನು ಬಾಹ್ಯಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಅಂತರಭಿಮಾನ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅಭಿಮಾನ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳು, ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳು ಅಷ್ಟೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲೋ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಿದು. ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ಸಮಾನಸ್ತನುಭವ ಲೋಕವರು ಸಂಚರಿಸಿ ಧ್ಯಾಯತೀವ ಲೀಲಾಯತೀವ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಪಾದರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಪಾದರಿಂದ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಏನೋ ಅವರು ಪೂರ್ವ ಏನೋ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಡಿ, ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಕೃತ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲವೊಂದು 4-5 ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು.
ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘ ಆಯಿತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ತತ್ಸತ್.